श्री पुरुषोत्तम मास कार्तिक अध्याय श्री पुरुषोत्तम मास अधिक मास अध्याय 21मो दिवस पुरुषोत्तम पूजन विधि तथा दान फळनी कथा। पुरुषोत्तम पूजन विधि वध 6। श्री वाल्मीकि बोल्या, प्रथम कया प्रमाणे भगवाननी प्रतिमा कराव्या पछी अग्निमां तपावी तेमां देवपणुं लावा प्राण प्रतिष्ठा करावी जोईए, नहीं तो ए केवळ धातु ज कहेवाय छे। માટે જમણા હાથે પ્રતિમાના બંને ગાલનો સ્પર્શ કરી તેમાં પરમાત્મા શ્રી હરિની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવી, કેમ કે પ્રતિમાઓમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા જ્યાં સુધી કરી હોતી નથી ત્યાં સુધી એમાં પ્રથમની પેઠે સોનું વગેરે ધાતુઓના જ ભાગ રહેલો હોય છે, પણ દેવપણું પ્રાપ્ત થતું નથી, એટલે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કર્યા પછી જ તેમાં દેવપણું આવે છે। એ રાજા, बीजा देवोनी प्रतिमाओं पण देवपणुं लावा माटे प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करवी जोईए। मंत्र जाणनार विधाने पुरुषोत्तम बीज मंत्र वडे तथा तत्रिष्टणो ए मंत्रोच्चार पूर्वक प्रतिमा हृदय पर अंगूठो अडाड़ी आ मंत्रोमांथी हृदय में पण प्राण प्रतिष्ठा करवी जोईए। असाया प्राणाः प्रतिष्ठन्तु असाया प्राणाः क्षरन्तु च आम प्राण प्राप्त थाओ आमा प्राण वसो असेय देवत संखाय स्वाहा देवपणु सूचावती आ प्रतिमा पण प्राण प्रण थाओ एम यजुर्वेदों में उच्चार करवो अने बीजा पण वेद वक्त मूल मंत्रों तथा अंग मंत्रों वडे प्रतिमा में सर्व अंगों में प्राण प्रतिष्ठा करवी, अथवा जे देवोनी प्रतिमा होय ते देवना नामे चौथी विभक्ति में उच्चारी छेड़े स्वाहा पद लगाड़ी ते देवोना स्मरण पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करवी। पुरुषोत्तम स्वाहा एम बोली प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा कर्या पछी श्री पुरुषोत्तमनुं नीचे प्रमाणे ध्यान करवू जोईए। जेमनी छाती में श्री वस्त्रनुं चिन्ह छे, जेमनी कांति काळा कमळनी પાંખડી જેવી છે, જેની શરીરના ત્રણ ભાગમાં વાંકા વળી જે સુંદર દેખાય છે, તે શાંત સ્વરૂપ પુરુષોત્તમ ભગવાનનું રાધિકાજી સાથે ધ્યાન કરવું, પછી દેશકાળનો સંકલ્પ કરી નિયમનિષ્ઠ થઈ મૌન ધરી પવિત્ર થઈને પુરુષોત્તમ ભગવાનનું ષોડોપચાર વડે પૂજન કરવું। તેમાં પ્રથમ આવી પ્રાર્થના કરવી કે હે દેવોના દેવ, હે ઈશ્વર, હે શ્રી કૃષ્ણ પુરુષોત્તમ, રાધિકા સાથે આપ અહીં પધારો અને मैं करेलू पूजन स्वीकारो। आम प्रार्थना करी श्री राधिका सहित पुरुषोत्तमाय नमः आह्वान समर्पयामी। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान ने नमस्कार हो, हूँ आह्वान अर्पण करूँ छूँ। आ मंत्र बोली आह्वान करवू, पधामणी करवी तथा ते पछी ए देवोना देव परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नोथी जड़ेलू अने सोनाथी शणगारेलू आप आ आसन ग्रहण करो। आम कही श्री राधिका सहित पुरुषोत्तमाय नमः आसन समर्पयामी। आ मंत्रोच्चार पूर्वक आसन अर्पण करवू, पछी गंगा आदि सर्व तीर्थोमांथी मैं प्रार्थनापूर्वक आ जल आणेलू छे, ए सुखकार स्पर्शवाळू छे, एने आप पग धोवा स्वीकारवो। आ मंत्रोच्चारथी पाद्य एटले के पग धोवानुं पाणी अर्पण करवू। पछी हे श्री हरि, आप गोपिकाओं ने आनंद आपवा नंद गोवाड़ ने घेर जन्म्या हता ते आप राधिका साथे मैं आपेलो अर्घ्यनो पूजा समान स्वीकारो। आ मंत्रोच्चार पूर्वक अर्घ्य अर्पण करवो। ते पछी हे इंद्रियोना नियंता पुराणा पुरुषोत्तम, सोनाना कळश में रहेलू आ गंगाजल आण્યું છે તેનું आप आचमन करो। आ मंत्रोच्चारथी आचमन अर्पण करो। पछी सर्वनु धारण तथा पोषण करनार आपनु पूजन करवाथी मारा कार्यनी सिद्ध थाओ। ए श्री हरि, राधिका जी साथे आप में आपणे आणेला पंचामृतथी स्नान करो। आ मंत्रथी स्नान समर्पण करवू। हे पछी हे राधिका जी ने आनंद आपनारा गायनु दूध, दही, घी, मध अने साकर आम 5 पंचामृत द्रव्यों आप स्वीकार करो। आ मंत्रथी पंचामृत स्नान करावो। ते पछी हे नाथ योगना नियंता, आप देव गोवर्धन ने धारण करनारा तथा यज्ञोना स्वामी छो। आप गोविंद ने वारंवार नमस्कारो। हे श्री कृष्ण, हे नंदरायना पुत्र, गंगाजल जेवुं शीतळ आ नदी तीर्थनु जल आपने स्नान कराववामां आपुं छुं, तेने आप स्वीकार करो। आम कही श्री हरि ने शुद्ध जलथी स्नान करावू।
તે પછી હે દેવોમાં ઉત્તમ દેવ, સર્વ કામનાઓ તથા પુરુષાર્થની સિદ્ધિઓ માટે આ પિતાંબરનો જોટો હું આપને ભક્તિપૂર્વક અર્પણ કરું છું, તેને આપ ગ્રહણ કરો. આમ કહી વસ્ત્ર આપવું અને આચમાન કરાવવું. પછી હે દામોદર, આપને નમસ્કારો. સંસાર સમુદ્રથી આપ મારું રક્ષણ કરો. હે પુરુષોત્તમ, ઉત્તરીય વસ્ત્ર સાથે આ જનોઈ આપ ગ્રહણ કરો. આમ કહી જનોઈ તથા આચમન આપવા. પછી હે દેવોના શ્રેષ્ઠ, આ સુખડનું ચંદન દિવ્ય સુગંધી તથા અતિ મનોહર છે, તેને આપ પ્રતિ માટે વિલેપન રૂપ સ્વીકારો. આમ કહી ચંદન ચડાવવું. પછી હે દેવ શ્રેષ્ઠ, આ સાક્ષાત કેસરથી રંગાયેલા હોવાથી અતિશય શોભિતા છે અને મેં ભક્તિપૂર્વક આપને અર્પણ કર્યા છે, માટે હે પુરુષોત્તમ, આપ તેમનો આપ સ્વીકાર કરો. આમ કહી અક્ષત ચડાવવા. પછી હે પ્રભુ, સુગંધી પુષ્પો, માળાઓ તથા માલતી આદિના સુગંધી પુષ્પોને પૂજા માટે આણ્યા છે, તેના આપ સ્વીકાર કરો. આમ કહી પુષ્પ ચડાવવા. તે પછી હાથમાં પુષ્પ લઈ નીચેના ચોથી વિભક્તિ લગાડેલા પરમેશ્વરના નામો વડે જગતપતિને એકાએક અંગની અનુક્રમે પૂજા કરવી. શ્રી નંદાત્મજાય નમઃ પદો પૂજયામી. શ્રી નંદપુત્રને નમસ્કારો, ચરણની હું પૂજા કરું છું, એમ બોલી એક પુષ્પ બંને પગ ઉપર ચડાવવું. યશોદાય યાસ્તઃ નમઃ ગુલ્ફો પૂજયામી. શ્રી યશોદાના પુત્ર નમસ્કારો, બંને ઘૂંટીઓની હું પૂજા કરું છું, એમ કહી એક પુષ્પ બંને ઘૂંટીઓ ઉપર ચડાવવું. કેસી સુદાય નમઃ જાનુની પૂજયામી. કેસી દૈત્યનો નાશ કરનારા નમસ્કારો, બંને ઢીંચણોનું પૂજન કરું છું, એમ કહી બંને ઢીંચણો પર એકાએક પુષ્પ ચડાવું. ભૂભાર્યો દ્વારકાય નમઃ જદને પૂજયામી. પૃથ્વીનો ભાર ઉતારનારને નમસ્કારો, બંને જાંગની હું પૂજા કરું છું, એમ બોલી બંને જાંગ ઉપર એક પુષ્પ ચડાવું. અનંતાય નમઃ કટી પૂજયામી. અનંતને નમસ્કારો, કેળનું હું પૂજન કરું છું, એમ બોલી કેળ ઉપર પુષ્પ ચડાવવું. વિષ્ણુ રૂપ ધારીણે નમઃ મેટ્રઃ પૂજયામી. વિષ્ણુનું સ્વરૂપ ધારણ કરનારને નમસ્કારો, લિંગની હું પૂજા કરું છું, એમ કહી લિંગ ઉપર પુષ્પ ચડાવવું. પ્રદ્યામનાય નમઃ નાભિ પૂજયામી. પ્રદ્યમને નમસ્કારો, નાભિની હું પૂજા કરું છું, એમ બોલી નાભિ ઉપર પુષ્પ ચડાવવું. અનુરુદ્ધાય નમઃ હૃદય પૂજયામી. અનિરુદ્ધને નમસ્કારો, હૃદયની પૂજા કરું છું, એમ બોલીને હૃદય ઉપર પુષ્પ ચડાવવું. શ્રી કણકંઠાય નમઃ કણંઠ પૂજયામી. શ્રી કંઠને નમસ્કારો, કંઠની હું પૂજા કરું છું, એમ બોલી કંઠ ઉપર પુષ્પ ચડાવવું. સકલા શસ્ત્રાય નમઃ બાહુ પૂજયામી. સમગ્ર અસ્ત્રો ધારણ કરનારને નમસ્કારો, બંને બાહુઓની પૂજા કરું છું, એમ બોલી બંને બાહુઓ ઉપર એક પુષ્પ ચડાવવું. વાચસ્પતે નમઃ મુખ પૂજયામી. વાણીના સ્વામીને નમસ્કારો, મુખની હું પૂજા કરું છું, એમ બોલી મુખ ઉપર એક પુષ્પ ચડાવવું. કેશવાય નમઃ નેત્ર પૂજયામી. કેશવને નમસ્કારો, બંને નેત્રોની હું પૂજા કરું છું, એમ બોલી નેત્રો ઉપર એક પુષ્પ ચડાવવું. સર્વાત્મને નમઃ શિરઃ પૂજયામી. સર્વના આત્માને નમસ્કારો, મસ્તકની હું પૂજા કરું છું, એમ બોલી મસ્તક ઉપર પુષ્પ ચડાવવું. વિશ્વરૂપણીને નમઃ સ્વાળંગ પૂજયામી. વિશ્વરૂપ પરમાત્માને નમસ્કારો, સર્વ અંગોની હું પૂજા કરું છું, એમ બોલી સર્વ અંગોનું પૂજન કરવું. તે પછી કેશવાય નમઃ અત્યાદિ ચોથી વિભક્તિ લગાડેલા 24 નામ મંત્રોથી એક પુષ્પ લઈ પ્રત્યાંગોની પૂજા કરી પુરુષોત્તમ ભગવાનનું પૂજન કરવું. પછી વનસ્પતિના રસરૂપ દિવ્ય સુગંધથી યુક્ત અને સર્વ દેવોને સૂંઘવા યોગ્ય આ ઉત્તમ ધૂપનો આપ સ્વીકાર કરો. આ મંત્રથી ધૂપ અર્પણ કરવું. પછી આપ સર્વ દેવોના જ્યોતિ છો, તેજનું પણ ઉત્તમ તેજ છો, છતાં સર્વાર્થકુષ્ટ આત્મજ્યોતિ છો, છતાં આપને તેજરૂપ આ દીપકનો આપ સ્વીકાર કરો. આ મંત્રથી દીપ દર્શન કરાવું. પછી હે દેવ, આ નૈવેદ્ય ગ્રહણ કરો અને મારી ભક્તિને અચળ કરો અને ઈચ્છિત વરદાન તથા પરલોકમાં શ્રેષ્ઠ ગતિ આપો. આ મંત્રથી નૈવેદ્ય નિવેદન કરવું. વચ્ચે પીવાનું જળ ધરાવવું, તેમજ જમ્યા પછી પીવાનું જળ અર્પણ કરવું. પછી હે ઇન્દ્રિયોના નિયંતા, હે ત્રિલોક્યના વિદ્યાઓનું નાશ કરનારા, સોનાના કળશમાં રહેલું આ ગંગાજળ એ આણ્યું છે, તેનું આપ આચમન કરો.
આ મંત્રથી આચમન અર્પણ કરવું. તે પછી હે દેવ, આ ફળ આપની આગળ મેં ધર્યું છે, તેથી મને દરેક જન્મમાં ઉત્તમ ફળની પ્રાપ્તિ થાવ. આ મંત્રથી શ્રીફળ ધરાવવું. પછી હે દેવ, હે પરમેશ્વર, કપૂરથી યુક્ત તથા કસ્તુરી આદિથી સુવિસ્ત કરેલું આ સુગંધિત દ્રવ્ય હાથે ચોળવાને આપ ગ્રહણ કરો. આ મંત્રથી હાથે લગાવવું અને ગંધ દ્રવ્ય અર્પણ કરવું. પછી હે દેવ, સોપારી તથા કપૂરથી યુક્ત તથા મનોહર નાગરવેલનું પાન ભક્તિથી આપને આપ્યું છે, તેનો આપ સ્વીકાર કરો. આ મંત્રથી નાગરવેલનું પાન બીડું અર્પણ કરવું. પછી હે બ્રહ્મદેવના ગર્ભમાં રહેનારું અગ્નિનું વીર્યરૂપ અને અનંત પુણ્ય ફળ આપનારું આ સોનું આપ દક્ષિણા રૂપે સ્વીકારો અને મને શાંતિ આપો. આ મંત્રથી સ્વર્ણ દક્ષિણા આપી. પછી શરદ ઋતુના કાળા કમળ જેવા શ્યામ 3 ભાગ્ય વાંકી સુંદર આકૃતિવાળા દેવોના પણ ઈશ્વર તથા શ્રી રાધિકાજી સહિત એવા શ્રી હરિની હું આરતી ઉતારું છું. આ મંત્રથી આરતી ઉતારવી. પછી હે જગતના નાથ, રક્ષા કરો. હે ત્રિલોક્યનાથ, રક્ષણ કરો. આપ ભક્તો પર કૃપા કરનારા છો, માટે મારી પ્રદક્ષિણા કરો. આ મંત્ર બોલતા જય ભગવાનને પ્રદક્ષિણા કરવી. પછી હે નાથ, યજ્ઞોના ઈશ્વર, યજ્ઞોને ઉત્પન્ન કરનારા, યજ્ઞોના સ્વામી, આપ દેવને વારંવાર નમસ્કારો. આ મંત્રથી મંત્ર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવી. તે પછી જગતના ઈશ્વર, જગત સ્વરૂપ, જગતને ઉત્પન્ન કરનારા તથા જગતના સ્વામી આપ ગોવિંદને વારંવાર નમસ્કારો. આ મંત્રથી નમસ્કાર કરવા. તે પછી મંત્રહીન, ક્રિયાહીન, ભક્તિહીન સુરેશ્વર યતુપજીત મયા દેવ પૂર્ણ પરિપૂર્ણ તદસ્તુ મેં. હે દેવોના પણ ઈશ્વર, મંત્ર રહિત, ક્રિયા શૂન્ય તથા ભક્તિ વિનાનું જે મેં પૂજન કર્યું હોય તેવું મારું પૂજન પણ હે દેવ પરિપૂર્ણ થાવ. એ મંત્રથી પુરુષોત્તમ ભગવાનની ક્ષમા માંગી. પુરુષોત્તમ સ્વાહા સ્વાહા પદ અંતે લગાડી નામ મંત્રો વડે દરરોજ તલનો હોમ કરવો. તેમજ આખે પુરુષોત્તમ મહિનાનો ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા તથા સર્વ પુરુષાર્થ ફળની સિદ્ધિ માટે ઘીનો અખંડ દીવો પ્રભુ આગળ બળતો રાખવો. અને યસ્ય સમૃત્યાય ચ એ પૂર્વાર્થક મંત્રો ઉચ્ચારપૂર્વક જનાર્દન ભગવાનને નમસ્કાર કરી જય અર્પણ હોય તેને સંપૂર્ણ કરી સુખેથી રહેવું. હે દેવોના પણ ઈશ્વર, મંત્ર રહિત, ક્રિયા શૂન્ય તથા ભક્તિ વિનાનું જે મેં પૂજન કર્યું હોય તેવું મારું પૂજન પણ હે દેવ પરિપૂર્ણ થાવ. એ મંત્રથી પુરુષોત્તમ ભગવાનની ક્ષમા માંગી. પુરુષોત્તમાય સ્વાહા સ્વાહા પદ અંતે લગાડી નામ મંત્રો વડે દરરોજ તલનો હોમ કરવો. તેમજ આખા પુરુષોત્તમ મહિનાનો ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા તથા સર્વ પુરુષાર્થ રૂપે ફળની સિદ્ધિ માટે ઘીનો અખંડ દીવો પ્રભુને આગળ બળતો રાખો. અને અસહ્ય સમૃદ્ધાય એ પૂર્વાર્થક મંત્રોચ્ચારપૂર્વક જનાર્દન ભગવાનને નમસ્કાર કરી જે કંઈ અર્પણ હોય તેને સંપૂર્ણ કરી સુખેથી રહેવું. એ પ્રમાણે પૃથ્વી પર મનુષ્ય જન્મ મેળવી જે મનુષ્ય પુરુષોત્તમ માસ આવે ત્યારે વૈષ્ણવ ગુરુ કરી નવા મેઘ જેવા શ્યામ શ્રી પુરુષોત્તમ ભગવાનનું રાધિકાજી સહિત સાથે તથા હર્ષથી નિત્ય પૂજન કરે છે તે આ લોકમાં સમગ્ર અતુલ્ય સુખ ભોગવી મરણ પછી પરમ પદને પામે છે. શ્રી બ્રહ્મ નારદીય પુરાણ પુરુષોત્તમ મહાત્માનો પુરુષોત્તમ પૂજન વિધિ નામનો 21મો અધ્યાય સંપૂર્ણ. દાન ફળની કથા. ગામમાં પટેલ તથા પટલાણી રહેતા હતા. તેમને એક દીકરો હતો. પટેલ અને તેનો દીકરો સવારે ખેતરમાં જાય છે અને સાંજે ઘેર આવે છે. પટલાણી ઘરનું કામકાજ પતાવી ભોજન તૈયાર કરી પતિ તથા દીકરાને માટે ભાતું લઈ જાય છે. બપોરે ત્રણેય સાથે બેસીને જમે છે. જમ્યા પછી થોડો આરામ કરી ત્રણેય કામે લાગી જાય છે. સંધ્યા વખતે ત્રણેય ખેતરથી ઘેર આવી જાય છે. ભોજન કર્યા પછી રાત્રે ત્રણેય ભજન કીર્તન કરે. ત્રણેયના મન સાફ હતા, ક્યારેક કોઈનું ખરાબ વિચારે નહીં. એવામાં પુરુષોત્તમ માસ આવ્યો એટલે પટેલ પટલાણીએ વિચાર કર્યો કે આ સમયે ગંગામાં સ્નાન કરીએ તો અધિક ફળ મળે. પડેલે બે ગાડા જોડ્યા. બે ગાડામાં ઘર વખરી ભરી. એક ગાડામાં પટેલ બેઠા અને બીજા ગાડામાં તેમનો દીકરો તેમજ પટલાણી બેઠા. આમ પટેલ અને ઘર વખરીના બે ગાડા ભરીને કુટુંબ સહિત ગંગા નહાવા ચાલી નીકળ્યા. ત્રણેય ભગવાનનું સ્મરણ કરતા જાય અને રસ્તો કાપતા જાય. આમ
આમ તો અડધે રસ્તે આવ્યા. બપોરનો સમય થયો. કકડીને ભૂખ લાગી હતી માટે તણે એક ઝાડ નીચે ગાડા છોડી હાથ પગ ધોઈ જમવા બેઠા. આ તરફ પુરુષોત્તમ ભગવાનને પોતાના ભક્તનું પારખું લેવાની ઈચ્છા થઈ. તેઓની સંન્યાસીનું રૂપ લઈ જ્યાં પટેલ કુટુંબ જમતું હતું ત્યાં આવ્યા. સંન્યાસીને આવેલ જોઈ પટેલ કુટુંબને તેમને નમસ્કાર કરીને પ્રસાદ લેવાની વિનંતી કરી. ત્યારે સંન્યાસી બોલ્યા, મને જરા પણ ભૂખ નથી, મારે ગંગા સ્નાન કરવું છે. જો તું મને 2 ગાડામાંથી એક ગાડું આપે તો હું તેમાં બેસીને છઠ ગંગાજીએ પહોંચી જાઉં. પટેલે તો જરાય પણ વિચાર કરવા ન રોક્યા. ગાડામાંથી ઘરવખરી પણ ન ઉતારી. સીધી બળદની રાસ સયાનસિંહ ના હાથમાં આપી દીધી. સયાનસિંહ ગાડામાં બેસી ધીમે ધીમે આગળ જવા લાગ્યા. જોતામાં એ ગાડું અદૃશ્ય થઈ ગયું. પટેલ સંન્યાસીને ગાડું આપી દીધું. એનાથી પટલાણી અને પુત્રને જરા પણ દુઃખ ન થયું. તેઓ બંને પટેલને કહેવા લાગ્યા, ગંગા નદી હજી ઘણી દૂર છે, ચાલીને ત્યાં પહોંચશું નહીં, તેથી આ ગાડામાં બેસી જાઓ. પણ પટેલ ના પાડીને કહ્યું, તમે ગાડું લઈને આગળ વધો, હું તમારી પાછળ આવું છું. મા દીકરો ગાડું લઈને આગળ વધ્યા. પટેલ ગાડા પાછળ ચાલ્યા આવે છે. ચાલતા ચાલતા પટેલ પ્રભુના ગુણગાન ગાવામાં રાસ્તો ભૂલી ગયા. પટેલ ભૂલા પડીને જઈ ચડ્યા અઘોર વનમાં. ત્યાં નથી પાણી કે નથી ફળફળાદી, છતાં પટેલની હિંમત હાર્યા વિના ચાલતા જ રહ્યા. આમ 3 દિવસ સુધી ભૂખ્યા તરસ્યા ચાલતા રહ્યા. હવે તેમનામાં ચાલવાની શક્તિ રહી નહીં. ત્યારે પટેલ એક ઝાડ નીચે થાક ખાવા બેઠા. ત્યાં તો ધનકા કરતું એક મોટું ફળ તેમની પાસે પડ્યું. પટેલ ફળને હાથમાં લઈને જોવા લાગ્યા. ભૂખ ઘણી લાગી હતી, પરંતુ અજાણ્યું ફળ ખવાય નહીં. પટેલ થોડોક થાક ખાઈ ઊભા થયા. ફળ પોતાની સાથે લીધું અને વિચાર કર્યું કે રસ્તામાં કોઈ મળશે તો પૂછી લઈશ કે ખાવાતું હશે કે ખાઈશ, નહીં તો ફેંકી દઈશ. તે થોડું આગળ વધ્યા કે એક જીર્ણ શિવાલય તેમણે જોયું. ત્યાં શિવાલયમાં દાખલ થઈ ત્યાં બેઠા. 3 દિવસ ભૂખ્યા તરસ્યા શિવજીને યાદ કરતા હતા. ત્યારે શિવજીએ પટેલ ઉપર દયા આવી. તેઓ પ્રગટ થયા. પટેલ શિવજીના ચરણોમાં ઢળી પડ્યા. શિવજીએ પ્રસન્ન થઈ તેને કંઈક માંગવાનું કહ્યું. ત્યારે પટેલે જણાવ્યું, હે ભોળાનાથ, હું 6 દિવસથી ભૂખ્યો તરસ્યો છું. તમે હા પાડો તો આ ફળ ખાઓ. શિવજી બોલ્યા, આ ફળ વિશે હું કંઈ જાણતો નથી. ચાલો આપણે વૈકુંઠમાં જઈ ભગવાન પુરુષોત્તમને પૂછીએ. શિવજીએ ઈચ્છા પટેલને વૈકુંઠમાં દર્શન કરાવવાની હતી. શિવજી પટેલને લઈ વૈકુંઠમાં આવ્યા. ભગવાન પુરુષોત્તમના દર્શન કરતા જ પટેલ એકદમ તેમના ચરણોમાં ઢળી પડીને પૂછવા લાગ્યા, પ્રભુ, આ ફળ ખાવું કે ન ખાવું? પટેલના ભોળાપણ ઉપર ભગવાન હસી પડ્યા અને તેઓ બોલ્યા, હે ભક્ત, આ દાન ફળ છે, મહાપુણ્યશાળી છે. પુણ્યશાળીને જે આ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તું તારે આનંદથી ખા. પટેલ ફળ ખાધું. આ ફળ ખાતા જ 32 કોઠે દીવા થયા. ત્યાં જ પટેલની નજર પોતાના ગાડા ઉપર પડી. પાસે બીજું ગાડું પડ્યું હતું. તેમાં પટલાણી અને તેમનો દીકરો બેઠા હતા. પટેલ પ્રભુ સામે જોયું ત્યારે ભગવાન બોલ્યા, હે ભક્ત, તે જરાય ખંચવાટ વિના ગાડું આપી દીધું હતું. તેના પુણ્ય ફળ રૂપે તને તારા પરિવારને વૈકુંઠ દર્શનનો લાભ મળ્યો છે. હવે તારે વૈકુંઠમાં રહેવું છે કે પૃથ્વી ઉપર જવાની ઈચ્છા છે? ત્યારે પટેલ બોલ્યા, હે પુરુષોત્તમ ભગવાન, મને તેમજ તમારા કુટુંબને હવે પૃથ્વી ઉપર જવું નથી. તમે તો આ વૈકુંઠમાં રહીશું. બોલો શ્રી પુરુષોત્તમ ભગવાન કી જય.